विराडापस्पुराडापश्चिम दाविष्या भोज्यो देविष्या भो ये जोगुष्याप सत्यमापस्सर्वा देवता आभो भूर्भुवस्वराभो कमलपाकुलो इచ్చి कमलपाకు బయటికి తీసి లోపల ఓంకారం శ్రీకారం రాయండి. ఇంకేది రేజేవా గోదావరి సరస్వతి కర్మదేశు కావేరి జలేస్మిన్ సంవిహిందురో ఆయాన్ దుదేవి పూజార్థం కృతక్షేకారకాః తదస్వర్గేణ పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష్య కమలపాకుతోటి ఆ పూజా ద్రవ్యాన్ని మీద సంప్రోక్షణ చేయండి. కలశం మీద వేసి अष्टैश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम प्रेम भाव ऐक्यमत्य सिद्ध्यर्थम अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम दीर्घ सौभाग्य संपत्करम सर्व आरोग्य हिंदू धर्म अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम सनातन धर्म वैदिक धर्म अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम गोवध निषेधन सिद्ध्यर्थम कृपा कटाक्ष फल सिद्ध्यर्थम श्री अलमेवामी अनुग्रह कटाक्ष फल सिद्ध्यर्थम बाधा निवारण सिद्ध्यर्थम यथाशक्ति आगत्वेन अद्य सप्तमदि श्री महालक्ष्मी सहाय्येन कुंकुमार्चन उपचार पूजा यथाशक्ति करिष्ये प्रार्थनं करिष्ये कलशाराधनं करिष्ये गौरी अम्मवारी దగ్గర पूर्व नमस्काराన్ని సమర్పయామి. మళ్ళీ నక్షత్రాలు తీసుకోండి. చెప్పండి అందరూ. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అమ్మవారిని కలశంలో ఆవాహన చేస్తున్నాం. కలశంలో ప్రతిమలో గౌరీ అమ్మవారిని ఆవాహన చేస్తున్నాం కాబట్టి దీర్ఘ సౌమంగళ్యార్థం చేస్తున్నాం. ఒకవేళ మిమ్మల్ని సాయుధాం సవాహనాం శక్తి పతి పుత్ర పరివార సమేతాం అస్మిన్ కలశే అస్మిన్ ధ్యాయామి ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. అమ్మవారిని దేవదక్ష పర ప్రాణమిహనో దేవోగమి యోగపశ్యేమ సూర్య ఉత్తరంతి కమలదేవయాన స్వస్తిభావే నాకుంగే సన్నిధి గురు. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఒక 10 సార్లు ఓం శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ జపం చేయండి. ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీమాత్తో నీళ్లు చల్లండి 4 సార్లు. పాదయో పాద్యం సమర్పయామి హస్తయో అర్ఘ్యం సమర్పయామి ముఖే ఆచమన్యం సమర్పయామి ఉపచారిక స్నానం సమర్పయామి. కలశం మీద పసుపు కుంకుమ కూడా చల్లండి. గౌరమ్మ వారి మీద కూడా హరిద్రాది కుంకుమ విలేపనం సమర్పయామి. లేదా ఒకటే నామము ఓం శ్రీమాత్రే నమః అనుకుంటూ భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ చేయండి. అమ్మవారి లలితా సహస్రనామంలో ఒక నామం చెప్తారు. అష్టైశ్వర్యాలు అమ్మవారు ఆశీర్వదిస్తారు. సరిపోతుంది. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శ్రీమాతా శ్రీ మహారాజ్ఞి శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరి చిదగ్నికుండ సంభూత దేవకార్య సముద్యత ఉద్యత్థానుసహస్రాభా చతుర్బాహు సమన్విత రాగస్వరూప భాషాఢ్య క్రోధాకార అంకుశోజ్వల మనోరూపేక్షు. కుంకుమ వేస్తూ ఉండాలి. మనోరూపే కుంకుమ కానీ పసుపు కానీ రెండిట్లో విధంగా వేయచ్చు. మనోరూపేక్షు కోదండ పండివాహ చనుర్మేనా ఫలోజన నవచంపక పుష్పాభాసాదండ విరాజ పజ్జత్కామేషమానస అనాకరిత సాదృశ్య చుపకాన్విత రత్నగ్రేవీ జిద్దాకలోల ముక్తాఫలాన్విత కామేంబుల మరాళేమంతమనా మహాలావన్యసేవతి సర్వారుణానవద్యాంగి సర్వాభరణభూషిత శివకామేశ్వరాంగస్థ శివాస్వాధీలవల్లభ సుమేరుశృంగ మధ్యస్థ శ్రీమన్నగరనాయిక చింతామణి గృహాంతస్థ కోటి కోటి వీరావృత చక్రరాజరధారూఢ సర్వాయుధ పరిష్కృత గేయ చక్రరధారూఢ మంత్రణే పరిసేవిత ఏ చక్రరధారూఢ దండనాథ పురస్కృత జ్వాలా బాలికా క్షప్త వన్యప్రాకార మధ్యగ भंडा विरचित विशंग वददोषिता विशुक्र प्राणहरणा भंडा सुरेन्द्र निर्मुक्ता शस्त्र प्रत्यश्वर्षिणी करांगुर रकोत्पन्न नारायण दशाकृति महापाशुपदास्त्राग्नि निर्दग्धा सुरसैनिका
कामेश्वरा श्रीदग्धस्मण्डासुरजोञ्जगा ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देवसंस्तुतवैभव हरिणेत्रकज्जदोभायदारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा तुलाप्रदेकरसिका कुलसङ्ख्येजपालिका मूलाधारेकलया ब्रह्मग्रन्थे विभेदिनी मणिघोरान्तरसदा विष्णुग्रन्थे विभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरारस्था रुद्रग्रन्थे विभेदिनी भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामायुधविप्लवा दूरादुराचारा शमनीदोषवर्जिता सर्वज्ञाशान्त्रगुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्र महामाया महाशक्ता महाशंकर महारथी महाभोगा महेश्वर्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामे विद्याचंद्र मंडलवद्यका चारुरूपा चारुहासा चारुशंकरकला स्वरूपा जागरणी स्वपंथी देवसाहस्तिका सुप्ताक्षराज्ञास्तिका दुर्यासागरेश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पंचकृत्यपराजिता भावनमंडल मध्यस्था भैरवावली सहस्रशीलदा सहस्राक्षी सहस्रमान् आपदोडेकप्रमादात्मिका सकलागतं दोहल्कुम्भ्रमुक्तिका प्रिया कल्याणी जगरे गंधा करुणारससागरा कलावती कलाभागान्ताकारं परिप्रिया शृंगार संपूर्णा जयादालंदर सदा ओटियान पेरलया नित्यक्लेना निर्ममा निर्वाण सुखदा रित्याशोधिकारूपाशयन्दा तजरेडी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धमे नग्मदाह्लादकोमदी भक्तहार्दमो भेदाभानवद्भावसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति शिवङ्करी शिवप्रिया शिवमन्दकोशा अन्तरस्थिता निश्चयमहिमा इदयोमनामनशाले मदगोत्रक्षाक्षे मदपारगणपदे गुरुकुण्डालयानोलमादिनोदीरा विमारगणाधं पादुष्टिष्पश्चिरविकल्प मूलाधाराम्बुजारुडा पञ्चमत्राष्टसंस्थदा कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुक्तोदनाशकचित्ता साकिन्यम्बा प्रोगिणी आज्ञाचक्राब्जलया सुप्तवर्णाशकासा नित्यप्राणिष्टप्रज्ञानघरोपिणी माध्येपानसामत्ता मातृकाग्नरोपिणी महाकैलासयामुडानमृतुमकमनीयलयामूर्तिर्महासाम्राज्याणि आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटाकामकोटिका कटाक्षकिङ्करी भूतात्मलाकोटिसेविता श्रीस्त्राजिन्द्रबालस्तेन्द्रप्रभावदेश्वरेन्द्रज्ञा त्रिकोणान्तरदेविका दाक्षायरी देत्यहन्त्रिदक्षविराजये धरान्दोलतिकाक्षिप्रः शोचनमुखे गुरुमूर्तिर्गुणनिधर्गोमाता गुहजन्मभूगम्या परित्यजज्ञानविग्रह सर्ववेदान संवेदज्ञानस्वरूपिणी सर्ववेदान संवेदज्ञानस्वरूपिणी लोकामुद्राचार्यगुप्तब्रह्माण्डमण्डला योगिनी योगदा योगान्तरिगणा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सरस्वरूपधारिणी अष्टमूर्तिरजाये त्रैलोकयात्रा विधाने एकागिरी भूमरूपारिद्वेदाद्वेदवर्धान्नदावृता ब्रह्मात्मैकस्वरूपिणी बृहति ब्राह्मणे ब्राह्मणे धारणे अजाक्ष स्वरूपिणी धर्माधाराधनाध्यक्षधर्मान्यरुद्धनी वैष्णवी विष्णु धर्मिणी धर्ममध्ये लोकातीता गुणातीता प्रभावितशमात्रिखण्डेशे त्रिगुण श्रीमात्रे नमः श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये राजेश्वरी अष्टलक्ष्मी देवतायै नमः मंगलगौरी देव्यै नमः नानाविधपरिमलपत्र पुष्पाक्षरसहित सहस्रनाम कुङ्कुमार्चन पूजा समर्पयामः। కొబ్బరికాయ కొట్టేది మీరు భావన చేయండి సాగర దీపం సందర్శయామి చూపించండి మిష్టాన్నం నివేదయామి గోధుమ పిష్టం నివేదయామి శుద్ధార్మణ్యం సమర్పయామి తాంబూలార్థం ప్రమిద ఉంది కదా ఎందుకంటే సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి
नारायणि नमोस्तुते। श्री कनकदुर्गाम्बिका देव्यै नमः। अष्टलक्ष्मी देव्यै नमः। ललिता त्रिपुरसुन्दरी देव्यै करोमि। माता महाराज्ञी की जगदम्ब विश्वपालिनी माता की दुर्गा गणपति भगवान की नवदुर्गा माता की अष्टलक्ष्मी माता की राजराजेश्वरी माता की हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। अम्मवारी చూపించి మీరు కలగట్టుకోండమ్మా। మంగళసూత్రాన్ని మహా అంతశ్చర్యభూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు त्रय्यज्ञस्त्वं महित्कारस्त्वं इंद्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गा परमेश्वर्यै नमः। तव पादारविंदयोः सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। विशेष नमस्कारं చేసుకోండి। కుదిరిన వాళ్ళు తన మీ చుట్టూ మీరు తిరగండి। ఆత్మ ప్రదక్షిణం 3 సార్లు। లేని వాళ్ళు అలా కూర్చోండి, భావన చేయండి అంతే। అక్షతలు తీసుకోండి। యాని కాంత పాపాని నిర్మాంతకృత జాతాని దాని ప్రసంది ప్రదక్షిణం పదే పదే భావన చేసినా కానీ పర్లేదమ్మా। అయ్యో చేయలేదు అనుకోకండి। అమ్మవారు సమర్పయామి। ఇప్పుడు కూర్చోండి। परमेश्वरी परमेश्वर చేతులు జోడించి చెప్పండి। ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియాన్ ప్రప్రౌత్రాన్ దేహి మే విద్యావంతం యశస్వంతం జయం దేహి యశోదే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే। मां रक्षन्तु मम सहकुटुम्बं सपरिवारं रक्षन्तु। ఇలా అనుకోండి, ఈ వైపులను తిప్పుకోండి। అమ్మవారు అండి జయ జగదంబ జయ జగదంబ జగదంబ జయ జగదంబ జయ జగదంబ జయ జగదంబ జగదంబ జయ జగదంబ జగదంబ జయ జగదంబ ఆది పరాశక్తి జయ జగదంబ ఆది పరాశక్తి జయ జగదంబ శ్రీ భువనేశ్వరి జయ జగదంబ శ్రీ జగదంబా భవాని అంబా భవాని జగదంబా భవాని జయ జగదంబ జయ జయదంబ జయ జగదంబ జయ జగదంబ జయ జయ శంకర హర హర శంకర జయ। అమ్మవారికి కుంకుమార్చన చేసిన కుంకుమ పుష్పబాణం అస్తే నమస్తే నమస్కృతం సర్వ సౌభాగ్య దాతారం త్రైలోక్యం చ శుభానికి అర్థం ఏంటంటే కుంకుమాద్రవ సంభూతం సురాసుర నమస్కృతం అంటే అమ్మవారు కుంకుమ పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది। ఎప్పుడు దీర్ఘ సౌమంగళి కదా, కుంకుమ పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది। ఎదురు పెట్టుకున్న కుంకుమ అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారట। ఆ దర్శించుకున్న మాత్రం చేత ఓన్లీ మానవాళి కాదు, త్రిలోకాలు అంటే సర్వ సౌభాగ్యదాతారం, ఆ త్రిలోకంలో అందరికీ సర్వ సౌభాగ్యాలు ఇస్తుందట సర్వవర్గానికి। ఎందుకంటే వాళ్ళు నిస్వార్థంగా సేవ చేసుకుంటూ అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి, అందరూ మనం ఉండాలి అని వాళ్ళ సంకల్పంతో చేశారు। అది కోరుకోవాలి। ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అవతల నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇలా ఈ చైన్ కొనసాగింపు ఉండాలి। అలాగే అమ్మవారు కూడా దుర్గా నవరాత్రి కూడా ఆవిడ చేయించుకుంటుందేమో
అని మీరు కూడా ఒకసారి సంకల్పం చెప్పుకొని వాళ్ళ బృందవర్గానికి ఒకసారి చప్పట్లోది అభినందనం చేద్దాం మనం. ప్రత్యేకంగా విక్కీ గారు నిస్వార్థంతో అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలని సేవ చేస్తున్నారు కాబట్టి మన సపోర్ట్ వాళ్ళకి ఉండాలి కాబట్టి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేద్దాము. ఆ దుర్గా గణపతి అనుగ్రహంతో అందరూ అతివృష్టి బాధ, ఇప్పుడు విజయవాడలో అతివృష్టి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళకి శక్తిని ఇవ్వాలి. అందుకనే మేము ఫస్టే సంకల్పం చెప్పుకున్నాం, వాళ్ళకి శక్తి, వాళ్ళకి మంచిగా సంపద అన్నీ యథాక్రమంలో వాళ్ళకి జరగాలని సంకల్పం చెప్పుకున్నాం. అందరికీ ఆ దుర్గా పరమేశ్వరి దుర్గా గణపతి అనుగ్రహంతో ఎల్లవేళలా ఆ స్వామివారు వెన్నంటి అందరినీ రక్షించాలని చెప్పి లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. మన ఒక వైదిక ధర్మం ఒకటే, అందరూ బాగుండాలి. నమః. ఆయనను చూస్తే ఎవరికైనా నవ్వు వస్తుంది, ఎన్ని దుఃఖాలున్నా ఆయన మొత్తం లాగేసుకుంటాడు. ఈ 9 రోజుల్లో ఆయన ఆవాహన చేశాం. రోజు వచ్చి ఆయన నమస్కారం పెడితే మనకు టైం ఏం పోతుందా? ఓ నమస్కారం ఎంతసేపు పడుతుందో, ఒక 5 నిమిషాలు ఏమో. రోజులో ఒక 5 నిమిషాలు ఆయనకి కేటాయించాలి. దేవాలయానికి వెళ్ళాలి, అందరూ వెళ్ళాలి. దేవాలయం అంటే మన ఏంటి? అమ్మవారి గర్భాలయము అంటే మనం పిల్లలం కదా. అమ్మవారు ఏం చేస్తున్నాం అంటే అమ్మ ఏం చేస్తుంది, నవమాసాలు మోస్తుంది కడుపులో. అదే దేవాలయం కూడా గర్భాలయం లాంటిది. ఇప్పుడు ఈ దేవాలయం లాంటిదే. మనం నిత్యం పూజ చేసుకుంటున్నాం. నిన్న లక్షదీపోత్సవం చేసుకున్నాం. ఇక్కడంతా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తాయి. పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ వస్తే మనలో ఉన్న అలాంటప్పుడు ఆయనకి మనం ఎంత చేయాలి? ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు కదా, ఆయనకి ఎంత చేసినా తక్కువే మనం. ఎందుకంటే మన దుఃఖాలు, మన కష్ట నష్టాలు అన్నీ ఆయన తీసుకుంటాడు. మన ఆజ్ఞానేత్రంలో ఆయన నివసిస్తుంటాడు. అంటే ఆయన మెమొరీ, ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు చూరా, ఆయన మేధాశక్తి అంతా ఇంత కాదు. మనకి మంచి బట్టి అందరూ ఆయన్ని రోజు వచ్చి నమస్కారం చేయండి. ఎందుకంటే తర్వాత 13 రోజులు యాంతు దేవ గణా సర్వే పూజ మాదాయ పార్థివ ఇష్ట కామ్యార్థ ఫల సిద్ధ్యర్థం పునర ఆగమనాయ చ. అమ్మవారిని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పుకోండి. అమ్మ, మా అందరినీ కరుణ మీ కటాక్షంతో అంతా సుఖంగా ఉండాలి, అందరూ బాగుండాలి అని చెప్పి ఆ కలశం మీద అక్షంతలు వేసుకోండి. సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకుర సర్వగం హృదమే పాపం దూర్వాతు స్వప్ననాశని. అలాగే పుష్పం కూడా కళ్ళకత్తుకొని నెత్తి మీద పెట్టుకోండి. సర్వే ఈరోజు వచ్చారు. అలాగే మేము అనగానే మా నాగక్క వెళ్ళి స్పాన్సర్ చేసిందండి. మరి దీపాలు 10 సంవత్సరం ఎలాగో మా దుర్గక్క పెడద్దు, అలాగే నాగక్క కూడా ఆమె చెల్లెండి. అక్కడ నుంచి ఒకసారి నుంచి పెట్టమని చెప్పింది మా ఒకసారి క్లాప్స్ కూడా అందరికీ. కొన్ని సంవత్సరం స్వామివారికి పూల అలంకారం మొత్తం ఆమె చేయించింది. ఈ సంవత్సరం చదువుకొని మీరు తీర్థంగా కూడా తీసుకోండి. ఇంకా మిగిలితే తులసీదా స్నానానికి వాడుకోవచ్చండి, ఫేస్కి చేతులకి వాడుకోండి, బాడీకి వాడకండి. ఈ కాయిన్ ఏమో బీరువాలో మీ డబ్బులు పెట్టే దగ్గర పెట్టుకోండి. మరి ఏవైతే పూజ సామాన్ ఇచ్చారో అన్ని ఇయ్యారమ్మా, మాకు రిటర్న్ ఎవరు ఇవ్వటం లేదు. ఆయన శుభ్రంగా ఇంటికి తీసుకెళ్ళి వాడుకోండి. కొబ్బరికాయ దేవుడికి కొట్టలేదు.
మాత్రమే. ఓకే, నో ప్రాబ్లం.